ہم تو جو عام سے ایک رپورٹر ہیں سر، ایک تو میں یہ 10 برسہ عرض کروں گا کہ میمن صاحب کو اسپوکس پرسن ایف بی آر کا لگایا ہوا ہے. آپ نے بھی فنانس منسٹری کا اسپوکس مین وہ کس لیے لگائے ہوئے ہیں کہ میڈیا کو کوئی اگر کوئری ہے تو ان کا جواب دے دیں. ان کے موبائل نمبر پہ واٹس ایپ کھلوائیں، ان کو سینکڑوں میسج گئے ہوئے ہیں یا جواب ہی نہیں دیتے. اچھا، اوپر سے آپ نے ٹیکنیکل بریفنگ جو ہیں وہ مطلب پوسٹ پون کر دی. تو جو بیٹ رپورٹرز ہیں جو 20 سال 25 سال سے متاب بھائی نے کہا ساروں نے، تو وہ مس رپورٹ کریں گے نا آپ کی جو ٹیکسیشن ہے جو آپ ریونیو میئر اٹھانے جا رہے ہیں. تو ایک تو یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ جواب دے دیا کریں، کوئی ان کا رسپونڈ کر دیں تاکہ ہم غلط وہ چیزیں نہ چلائیں. دوسرا سر یہ عرض ہے چیئرمین صاحب، یہ مجھے جو آپ کی 14,131 بلین کی جو ٹارگٹ ہے ٹیکسیشن کا نیکسٹ ایئر کا، اس میں جو انڈائریکٹ ٹیکسیشن ہے وہ پورشن کتنا ہے؟ نمبر 1. دوسرا سر، جو امپورٹڈ گاڑیاں ہیں، یہ پوائنٹ نوٹ کر لیں، امپورٹڈ گاڑیاں جو ہیں ان پر جو ٹیکسیشن یا ڈیوٹی ریڈکشن یا انکریز کرنے کا فنانس بل میں کہاں ذکر ہے، وہ اس میں کوئی بتا دیں. تیسرا یہ ہے سر کہ جو پرفیوم، یہ ریلیٹڈ ہے، ڈونٹ انٹرپٹ می بٹو صاحب، مہربانی. یہ بھی سوال گنا جائے گا یہ جو بھی آپ نے کہا سر اچھا لنگڑیال صاحب، یہ جو پرفیوم ہے، کاسمیٹکس، پرفیوم، کافیز، ان کو جو 3rd شیڈول میں شامل کیا گیا ہے امپورٹڈ جو ایٹم ہے، تو اس کا بتا دیں کہ ان پر کیا ٹیکس امپیکٹ آئے گا. تھینک یو ویری مچ. آپ نے نوٹ کیے چاروں سوال؟ اچھا، میں جو یاد ہے سر ان کا جواب دیتے ہیں سر. جی نجیب صاحب، یہ پہلے 3rd اسکیجول کا جواب دے دیں. لاسٹ کوسچن وقاص عظیم، جو یہ کافی کو شامل کیا گیا. اس کو دیکھیں. نہیں پہلے ان کا سوال کرنا. حامد صاحب، میں ایک منٹ میں صرف یہ کہوں گا، کیونکہ کچھ ہمارے دوست اور ساتھی باہر تھے، اس کو آپ 10 منٹ کے لیے ایکسٹینڈ کر دیجیے تاکہ ہم سب کی آرام سے بات سن لیں. جی سر، سب کو باری باری دے رہا ہوں، ملے گا کسی کی کوئی ڈسکریمنیشن. لیکن میری درخواست یہ ہوگی کہ ایک سوال کر لیں تاکہ سب کو موقع مل جائے. جی یہ بڑا اچھا انہوں نے بات کی ہے، چھوٹا جواب دیجیے گا. ہاں، مختصر جواب دیجیے گا. بڑی اچھی بات کی ہے. کاسمیٹکس اور کافی جو آپ نے شامل کیا پہلے وہ بتا دیں. 4 امپورٹڈ آئٹمس تھے، وہ ہم نے شامل کیے ہیں 3rd شیڈول میں، اور اس کا صرف وجہ یہ تھی کہ انڈر ویلیویشن ہوتی تھی کسٹمز کے اسٹیج پہ، وہاں پہ پراپر ویلیویشن جو امپورٹر تھے وہ ڈکلیئر نہیں کرتے تھے. تو 3rd شیڈول میں یہ ہمیں ایک اویلیبلٹی ہے ایز اے ڈیزائن آف ٹیکس کہ وہ جب اسٹور پہ سیل ہوگا تو ریٹیل پرائس کے اوپر ہم نے اس کو لانا تھا. تو نہیں اس کا تعلق ٹیکس سے نہیں ہے. میں بتاتا ہوں آپ کو. دیکھیں 3rd اسکیجول میں ہم کیوں لے کے آتے ہیں. آپ کو سیلف ڈکلیریشن ہے نا کہ آپ نے کافی امپورٹر نے امپورٹ کی تو اس نے ڈکلیئر کر دی اس کی ویلیو، لیکن وہ مارکیٹ میں اگر اس سے 400 گنا پہ بک رہی ہے تو اس انفارمیشن کو کسی جگہ اس کی ڈکلیئرڈ ویلیو کے ساتھ ریلیشن شپ ہونا چاہیے نا. تو دس اسکیجول انیبلز اس ٹو ریلیٹ دا ریٹیل مارکیٹ جو اوپن مارکیٹ میں اویلیبل ہے ود وٹ ہی از ڈکلیئرنگ ایٹ دا پورٹس. اٹس ناٹ اے ٹیکسیشن میئر، اٹس اونلی اے کریکشن میئر. یہ اب لے لیں آپ یا لے آئیں جی، پلیز بات کریں سر. ٹھیک ہے، پلیز گو. ڈی صاحب پلیز گو ایڈ. سر. ایک تو یہ بتائیں یار ایک سیکنڈ پلیز سر، 10% انکریز کا کتنا فائنینشیل امپیکٹ ہے؟ دوسرا، جو ملٹریز کے لیے ایک الاؤنس دیا گیا ہے وہ کتنا % ہے، اس کا فائنینشیل امپیکٹ کتنا ہے، یہ بتا دیں. لاسٹ ایئر آپ نے اناؤنس کیا تھا ایک پینشن اسکیم سویلین کے لیے اناؤنس کی تھی. آپ نے اناؤنسمنٹ میں، اگر آپ کو تقریر یاد ہو، آپ نے کہا کہ ملٹری کے لیے 1 سال کی ایگزمپشن دے رہے ہیں اس سال سے. اب مزید اس کو کتنی ایگزمپشن دی گئی ہے؟ دوسرا سر، آپ نے بہت ساری، چیئرمین صاحب نے کہا کہ فنڈ کے ساتھ ہیں، ہم ایگزمپشن ہم وڈرا کر لی ہیں ساری. 111 اداروں کو آپ نے ایگزمپشن دی ہے اس بجٹ میں نیکسٹ ایئر، اور اس میں اتنے بڑے بڑے ادارے ہیں کہ زیبسٹ ہے، شفا ہاسپٹل ہے جو سب سے مہنگے ہاسپٹلز ہیں، اور ضیاء الدین ہے، آپ کو پتہ ہے. اور میں اگر لسٹ گننا، فوجی فاؤنڈیشن کے سارے ادارے ہیں. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ پولیٹیکل پریشر میں آئے ہیں اتنے سارے اداروں کو، عوام سے تو آپ نے ایگزمپشن ختم کر دی، اور لیکن یہ بار کونسل بھی ہیں ساری ابھی بتا رہے ہیں یہ. تو یہ ایک بتا دیں. دوسرا سر، آپ نے سر وہ سوال نہیں آئیں گے. 6,500 ارب روپے آپ نے ٹیکس لے کے کنزمپشن، آپ نے خرچے پورے کرنے ہیں. آپ نے بجلی کی قیمت اس وقت جو ہے ریٹ اس کے باوجود آپ پاور ڈویژن کی جو خراب پرفارمنس ہے
उनको हज़ार अरब रुपया फिर आप देने जा रहे हैं, हालांकि आप सारी सब्सिडी विड्रा कर चुके हैं। आई थिंक ये, क्योंकि ये दूसरा तीसरा तो मुझे अब याद नहीं रहा, लेकिन देखें ये जो अभी नहीं आप कोई ऐसी बात नहीं है, मुझे आप फिक्र ना करें, लेकिन ये जो अभी सब्सिडी की रिडक्शन की बात की है फाइनेंस सेक्रेटरी साहब ने, मैं आखिरी सवाल से शुरू करता हूँ, फिर ये एनपीओस पे आएंगे, फिर आपके जो अगले सवाल हैं उसमें फाइनेंस सेक्रेटरी साहब उस पर कुछ जिक्र कर देंगे। देखिए ये पिछले साल पावर साइड पे जो रिकवरीज़ हैं उसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि वो बेहतर हुई हैं। द ट्रांसमिशन लॉसेस स्टिल नीड टू मूव इन द राइट डायरेक्शन। तो ये मैं एक ऐसी बात कर रहा हूँ जो मुसलमा है, आप उसको फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ पावर मिनिस्ट्री के साथ भी इसमें डील कर सकते हैं। कोई वजह है ना कि वो सब्सिडी नीचे गई है, कोई वजह है कि अगर वहाँ अगर इम्प्रूवमेंट ना आती तो फिर ये सब्सिडी की जो इन्होंने रिडक्शन की बात की है तो हमें फिर कम से कम उस लेवल पे रखनी पड़ती अगर उसमें कोई इजाफा ना अगर इजाफा हो रहा होता है। तो ये उसका जवाब है। आई थिंक ये जो इन्होंने बात की है जी कुछ इदारों को जो हमने एग्जाम किया है वो किस बेसिस पे किया है। यार देखिए बात है, दुनिया भर में नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जब प्रॉफिट के लिए बनी नहीं है तो उसूली तौर पर इनकम टैक्स लायबिलिटी नहीं बनती। हमारे यहाँ आप इस पे बहस कर सकते हैं कि फ़लाँ अदारा जो है वो फॉर प्रॉफिट है या नहीं है, लेकिन नॉट फॉर प्रॉफिट की बड़ी स्ट्रिक्ट कंडीशंस है जो मीट करनी पड़ती हैं और तभी आती है। अब उसके दो तरीके हैं। एक तरीका ये कि आप उनका नाम स्केड्यूल में डाल दें और तो वो उनके लिए इजी हो जाता है, अदरवाइज वो अपने कमिश्नर को कोई भी अदारा अप्लाई करके अपनी कंडीशन सेटिस्फाई करके कि मैं नॉट फॉर प्रॉफिट हूँ, उसको ये सहूलत हासिल होती है। और ये सिर्फ हमारे यहाँ नहीं बाकी दुनिया में भी होती है। हाँ अलबत्ता हमने एक चेंज की है इस दफ़ा, हमने जो वो टेबल 1 और टेबल 2 था उसको इकट्ठा कर दिया है और आइंदा कोई भी अदारा मुस्तकिल उस स्क्रूटनी से बाहर नहीं रहेगा। सो उसे पीरियोडिकली इवन जो लिस्ट वो थी जो स्क्रूटनी से टोटली बाहर है, उन्हें पीरियोडिक रिव्यू के वो सब्जेक्ट होंगे। और ये भी हमारी रिफॉर्म का हिस्सा है कि ये नहीं कि आप जब शुरू हुए थे तो आप नॉट फॉर प्रॉफिट थे, आपने स्केड्यूल में नाम डलवा लिया और अब आप हमेशा के लिए जो मर्जी काम करते रहें, कमर्शियल एक्टिविटीज़ करते रहे, आप उससे बाहर रहेंगे। आपको ये साबित करना होगा कि आप कमर्शियल एक्टिविटीज़ इस नेचर की इन्वॉल्व नहीं है जो फॉर प्रॉफिट में किसी तरह उस स्पॉन्सर के लिए रिजल्ट हो रही हूँ। देखें इसमें बुनियादी जो डिस्टिंक्शन है दुनिया भर में वो नॉट फॉर प्रॉफिट में उन गवर्नेंस स्ट्रक्चर में है कि कहाँ पे स्पॉन्सर जो है उसका रिलेशनशिप गवर्नेंस स्ट्रक्चर के साथ क्या है। तो ये आइंदा के लिए ये रिव्यू हुआ करेगा। हमें और किसी अदारे को उसमें डालने में कोई इतराज़ नहीं, लेकिन हम चाहेंगे कि प्रीवियस जो अदारे डले हुए हैं और जो आइंदा आएंगे वो सब इस स्क्रूटनी से गुजरें। एक्चुअली अगर आप नॉट फॉर प्रॉफिट से जाके पूछेंगे तो वो आपको कहेंगे जी कि हमें गलत टेबल में डाल दिया गया है और हमें जो एक कंसेशन मिली हुई थी उसे ले ली गई है। तो मैं तो उसको एक्चुअली ये डिफेंड कर रहा हूं कि वो हमने क्यों ली है, रादर देन आपने सनाउल्लाह कियानी साहब आपने ये जो सवाल किया है ये दोनों ने वज़ीर ख़ज़ाना साहब इधर सर प्लीज सर सबको बारी बारी आएगी सब। यार सना भाई करते हैं ना, क्या हो गया है देंगे। सेक्रेटरी साहब कहीं नहीं जाते अब कुछ दे के। एक जो आपने पहली बात की कि ये जो 6% से 10% का जो इंक्रीज हुआ है इसका कितना इम्पैक्ट होगा, हम इसकी कैलकुलेशंस कर रहे हैं, बट रफली ये आप कहें कि अभी जो इनिशियल एस्टिमेट्स है 28 से 30 बिलियन का इम्पैक्ट होगा इसका जी एडिशनल। जो आपने दूसरी बात की कि जो आपका जो मिलिट्री पेंशन के हवाले से, इस पे मैं आपको ये बता दूं कि जो हमने पिछले साल से पेंशन रिफॉर्म्स का जो हमने सफ़र शुरू किया है और इट वाज नॉट एन ईजी थिंग टू डू ख़ास तौर पे ऐसे एक इशू को एडजस्ट करने की कोशिश करना जो कि पेंशन जितना सेंसिटिव हो, लेकिन हमने इसमें जितनी पैरामेट्रिक रिफॉर्म्स अब तक की हैं उसमें सारी ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ इन कंसल्टेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की हैं। कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम जो हम नए एम्प्लॉयज़ के लिए लेके आ रहे हैं, जो हमने सिविलियन एम्प्लॉयज़ पे शुरू भी कर दी है 1 जून 2024 पिछले साल से, और उसके लिए हमने नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी बना दी है। हम इस साल पेंशन फ़ंड में बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं है बट वी आर मेकिंग सम एलोकेशन फॉर पेंशन फ़ंड। कंट्रीब्यूटरी पेंशन, आपको पता है मिलिट्री का सर्विस स्ट्रक्चर डिफरेंट है, हमारा डिफरेंट है। वहाँ पे तो लोग 30-35 साल की उम्र में उनके कुछ लोग जो हैं वो रिटायर हो जाते हैं। सो इसलिए
اس کو آپ ایک یونیفارم سٹینڈرڈ سے اس کو آپ ڈیل نہیں کر سکتے. سو وی آر ان کنسلٹیشن ود منسٹری آف ڈیفینس, اور بلکہ یہ ہم بجٹ میں مصروف رہے ہیں. ہم نے اگلے کوئی ہفتے میں دوبارہ منسٹری آف ڈیفینس کے ساتھ بیٹھتے ہیں کہ کنٹریبیوٹری پینشن اسکیم کس طریقے سے کن ٹائم لائنز کے ساتھ جو ہے ہم اس طرف بھی اس کو انٹروڈیوس کریں. سو دیٹس ویئر تھنگز آر.